پاکستان اور افغان حکومت میں سیز فائر میں 48 گھنٹے کی توسیع، جنگ بندی کو دوحہ میں جاری مذاکرات کے اختتام تک بڑھا دیا گیا۔ برطانوی میڈیا کے مطابق پاکستان اور افغان طالبان رجیم کے درمیان فائر بندی میں توسیع پر اتفاق ہوا ہے۔ عارضی جنگ بندی آج 6 بجے ختم ہوئی تھی۔ دوحہ میں اعلیٰ سطح مذاکرات کل شروع ہونے کی توقع۔ افغانستان کا پاکستان پر حملے کے لیے خارج کا ساتھ دینا تشویشناک ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی قیادت میں افواج پاکستان نے افغانستان کے حملوں کو پسپا کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اہم اجلاس فیلڈ مارشل عاصم منیر کی شرکت، تینوں وزرائے اعلیٰ بھی شریک ہوئے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی نے شرکت سے انکار کیا۔ UAE کی انٹرنیشنل ہولڈنگ کمپنی اور حکومت پاکستان میں فرسٹ وومن بینک کی نجکاری کا معاہدہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی تقریب میں شرکت۔ وزیر اعظم کہتے ہیں معاہدے سے پاکستان کی معیشت کو فائدہ ہوگا، UAE کے ساتھ معاشی تعلقات میں اضافہ ہوگا۔ امریکی صدر ٹرمپ کا ابراہم اکارڈ میں جلد توسیع کا عندیہ۔ امریکی میڈیا کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ جلد مزید عرب ممالک بھی ابراہم اکارڈ میں شامل ہوں گے۔ امید ہے سعودی عرب بھی اسرائیل کو تسلیم کر لے گا۔ کچھ ممالک کے رہنماؤں کے ساتھ اس حوالے سے انتہائی مثبت بات چیت ہوئی۔ پاک افغان عارضی جنگ بندی کا وقت ختم۔ خیبر پختونخوا میں فتنہ الخارج کا حملہ ناکام، مزید 24 دہشت گرد ہلاک۔ میر علی میں خودکش حملہ ناکام، 6 خارج جہنم واصل۔ ایک خارجی نے بارود سے بھری گاڑی سیکیورٹی فورسز کے کیمپ کی دیوار سے ٹکرائی۔ 5 خارج کی کیمپ میں داخل ہونے کی کوشش، سیکیورٹی ذرائع کی بروقت کارروائی سے 5 خارج ہلاک۔ چیک پوسٹ کی چھت گرنے سے 1 جوان کے شہید جبکہ 6 جوانوں کے زخمی ہونے کی اطلاعات۔ دتا خیل میں بھی 6 خارجی ہلاک۔ باجوڑ میں سیکیورٹی فورسز نے فتنہ الخارج کی سینکڑوں کلو بارود سے بھری گاڑی پکڑ لی۔ شمالی وزیرستان کے علاقے دتا خیل میں بھی انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن، فائرنگ کے تبادلے میں کمانڈر محبوب عرف محمد سمیت 6 دہشت گرد ہلاک، 3 زخمی۔ لکی مروت کے علاقے سلطان خیل میں خفیہ معلومات پر کارروائی میں 8 خارج مارے گئے۔ 48 گھنٹے میں افغان طالبان کے حمایت یافتہ 108 خارج مختلف واقعات میں مارے جا چکے۔ افغانستان میں TTP، BLA سمیت دیگر دہشت گردوں کی سرپرستی بھارت کر رہا ہے۔ عارضی جنگ بندی کا مقصد بات چیت سے مسئلے کا حل تلاش کرنا تھا۔ کابل میں اس وقت کوئی آئین موجود نہیں، ایک گروپ طاقت کے بل بوتے پر اقتدار میں ہے۔ افغان طالبان کی جانب سے لاشوں کی بے حرمتی قابل مذمت ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ شفقت علی خان کی پریس کانفرنس، کہا بھارتی وزارت خارجہ کے بیانات کسی سے ڈھکے چھپے نہیں۔ پاکستان کو افغان طالبان اور فتنہ الخارج کی سرحدی خلاف ورزیوں پر شدید تحفظات ہیں۔ پاک افغان سرحدی کشیدگی، تورخم اور چمن بارڈر بدستور بند۔ سامان سے لدی سینکڑوں مال بردار گاڑیاں دونوں اطراف سے پھنس گئیں۔ چمن میں باب دوستی پر میوہ کی 200 سے زیادہ گاڑیاں موجود ہیں۔ انگور اور انار سے لدے 130 ٹرک بھی افغان سرحد پار کرنے کے منتظر۔ تاجر شدید پریشان، پھل، سبزی اور دیگر کھانے پینے کا سامان خراب ہونے کا خدشہ۔ جاب کابینہ نے TLP کو بین کرنے کے لیے منظوری ہے وہ دے دی ہے، اور وہ منظوری وفاقی حکومت کو بھجوا دی گئی ہے۔ غزہ کے نام کے اوپر ایک پروٹیسٹ کی کال دی گئی، پھر اس پروٹیسٹ نے جو خونی رنگ لیا ہمیشہ کی طرح، اب یہ مزید نہیں چل سکتا۔ اس طرح سے باہر نکلنا اور رٹ کو چیلنج کرنا، یہ یقیناً کسی بھی طرح نہ ملک کے ہمدرد ہیں، نہ عوام کے ہمدرد ہیں، اور نہ ہی ہمارے مذہب کے ہمدرد ہیں۔ پنجاب حکومت کی تحریک لبیک پر پابندی کی سفارش، مراسلہ وفاق کو ارسال۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری نے میڈیا سے گفتگو میں کہا، مذہب کے نام پر اپنی سوچ مسلط کرنا ناقابل قبول ہے۔ غزہ کے نام پر احتجاج کی کال دی گئی جس کا کوئی جواز نہیں تھا۔ پرتشدد احتجاج کرنے والے ملک اور قوم کے ہمدرد نہیں ہو سکتے۔ احتجاج کے نام پر سڑکیں اور راستے بند کرنے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ تاجروں نے آج کی ہڑتال کو بھی اکثر مسترد کر دیا۔ کسی کو ملک بند کرنے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ لاؤڈ سپیکر کے ذریعے نفرت اور اشتعال انگیزی کی ہرگز اجازت نہیں دی جائے گی۔ اب زیرو ٹالرنس کا مظاہرہ ہوگا۔
मजहबी जमात के 11 कारकुन इंसदाद दहशत गर्दी अदालत लाहौर में पेश। अदालत ने मुल्जिमान का 10 दिन का जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। पुलिस का मजहबी जमात के खिलाफ क्रैकडाउन भी जारी। लाहौर से गिरफ्तार मुल्जिमान की तादाद 624 हो गई। पंजाब भर से 5100 मुल्जिमान की गिरफ्तारी अमल में लाई गई। पंजाब हुकूमत का TLP के ज़ेर इंतज़ाम मसाजिद मदारिस को महकमे औकाफ के सपुर्द करने का फैसला। 40 के करीब मजहबी जमात की मसाजिद आर्जी तौर पर महकमे औकाफ के हवाले कर दी गई। पुलिस ने रावलपिंडी में 8 मसाजिद का कंट्रोल महकमे औकाफ के हवाले किया। TLP रहनुमा को 4th शेड्यूल में डाले जाने का भी इम्कान है। TLP की जानिब से मुल्क के अंदर मामलात जो खड़े हुए और उस वजह से शाहराहें बंद हुई, लोग तकलीफ़ के अमल से गुज़रे और रियासत के साथ जो तसादुम हुआ ये अफसोसनाक है। इस पर जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। हमारे मुल्क में ये TLP वाले लोग जो फसाद फैला रहे हैं ये सरासर गलत है। मैं इसकी पुरजोर मजम्मत करता हूँ। मुल्क के हालात ख़राब करना चाहते हैं, यहाँ पे बदअमनी करना चाहते हैं। आप तमाम लोगों से दरख्वास्त है, अपनी कौम से दरख्वास्त है कि इनका आलाकार ना बने और किसी भी सूरत में इनका साथ ना दें। TLP की मुल्क में इंतशार फैलाने की साजिश बुरी तरह नाकाम। मुल्क भर में कारोबार ज़िंदगी मामूल के मुताबिक रवा दवा। सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी बरकरार है। मजहबी जमातों, सिविल सोसाइटी और ताजिर बरादरी ने हड़ताल की कॉल मुस्तरद कर दी। TLP की पुरतशद्दुद कार्रवाइयों की शदीद अल्फाज में मजम्मत। ताजिर रहनुमाओं ने कहा, गजा में अमन कायम हो चुका, एहतजाज के लिए वक्त और मुकाम का चुनाव इंतहाई नामुनासिब है। हड़ताल से हमारा शदीद नुकसान होता है। उलमाए कराम और सिविल सोसाइटी ने जलाओ गिराओ और एहतजाजी सियासत को अवाम और मुल्क दुश्मन नमल करार दिया। कहा, मजहबी जमात की पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ और मुतालबात गैर ज़रूरी हैं। दूसरी जानिब पुलिस भी अलर्ट। CCPO लाहौर कहते हैं किसी को ज़बरदस्ती सड़कें, दुकानें या ट्रांसपोर्ट बंद कराने की सूरत में एक्शन लिया जाएगा। मजहबी जमात के मुमकिन एहतजाज पर लाहौर में मेट्रो बस सर्विस महदूद कर दी गई है। बस सर्विस गजुमता से MU कॉलेज तक चलाई जा रही है। MU कॉलेज से शारजाह तक मेट्रो बस सर्विस बंद। ऑरेंज लाइन ट्रेन भी रवां दवां। सिक्योरिटी खदशात के बायस 2 स्टेशन बंद किए गए। दाता दरबार की जानिब जाने वाले रास्तों पर पुलिस की नाकाबंदी। जिला कचहरी चौक पर भी नफरी मौजूद। कारदार तारे लगाकर सड़क बंद कर दी गई है। रियासत के खिलाफ हथियार उठाने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। शरपसंदों से सख्ती से निपटा जाएगा। किसी को कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और जमीयत उलमाए पाकिस्तान के सेक्रेटरी जनरल अल्लामा शाह उवैस नूरानी की मुलाकात में इत्तेफाक। किसी भी बेगुनाह के खिलाफ हरगिज़ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। किसी भी मदरसे को बंद नहीं किया जाएगा। पाकिस्तान के खिलाफ अफगान तालिबान की बिला इश्तियाल जारहियत पर खैबर पख्तूनख्वा के शहरी सरापा एहतजाज है। पाक फौज की भरपूर जवाबी कार्रवाई पर यकजहती का इजहार। दूसरी जानिब लकी मरवत के अवाम का अफगान तालिबान और फितनल ख्वारिज के खिलाफ अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना लड़ने का अज़्म। हज़ारों अफराद अफगान तालिबान और दहशत गर्दों के खिलाफ बाहर निकल आए। मकामी मशरान की सरपरस्ती में रैली। गंदी चौक में मकामी अफराद का जिरगा। अफगान तालिबान और दहशत गर्दों के खिलाफ मुत्तहिद होकर लड़ने का ऐलान। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की बानी से मुलाकात के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर। चीफ जस्टिस पाकिस्तान को भी खत लिख दिया। बानी PTI से फौरी मुलाकात करवाने की इस्तदा। दूसरी जानिब सलमान अकरम राजा ने काबीना की तश्कील से मुताल्लिक बानी का पैगाम पार्टी को पहुँचा दिया। बैरिस्टर सैफ और मुजम्मिल असलम नई काबीना का हिस्सा नहीं होंगे। बानी ने काबीना बनाने के लिए अरकान असम्बली और मुशीरान से मुशावरत की है। पार्लिमानी पार्टी की अक्सरियत काबीना में नए चेहरे लाने के हक में है। 26 नवंबर एहतजाज केस में अदम हाजिरी पर अलीमा खानम के वारंट गिरफ्तारी जारी। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने जामिन को भी नोटिस भिजवा दिए। प्रोसिक्यूटर का कहना था कि अलीमा खानम जानबूझकर ट्रायल में रुकावट और कानूनी अमल में रखना डाल रही हैं। अदालत ने मजीद समाअत 20 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए रेलवे का इजलास। जाफर एक्सप्रेस में जैमर्स लगाने की सिफारिश।
जाफर एक्सप्रेस धमाके के लिए हालिया वाक़े पर ब्रीफिंग, धमाके में रिमोट कंट्रोल डिवाइस इस्तेमाल होने की तस्दीक। DIG रेलवे पुलिस ने कहा अभी तक हमलावरों की शनाख्त नहीं हो सकी, धमाके की तहकीकात में तमाम हसास इदारे शामिल हैं। रेलवे पटरियों की निगरानी और पेट्रोलिंग मजीद सख्त कर दी गई, सूरत हाल नॉर्मल नहीं, अलर्ट रहने की हिदायत की गई है। पाकिस्तान और बरतानिया का इंतहा पसंदी के खात्मे के लिए ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। वफाकी वज़ीर मजहबी उमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ से बरतानवी हाई कमिश्नर जैन मेरियट की मुलाकात। बरतानिया की मदारिस के तलबा को जदीद तकनीकी तालीम, हुनर की फराहमी के लिए पाकिस्तान को मुआवनत की पेशकश की। सरदार मोहम्मद यूसुफ ने कहा कि पाकिस्तान बरतानिया से ताल्लुकात को गहरी कदर की निगाह से देखता है। भारत में मुसलमानों और दीगर अक़लियतों पर रियासती सरपरस्ती में होने वाले जुल्म और सितम में इजाफा तशवीशनाक है।